जय भरमदेव, जय धोड़िया। अखिल भारतीय आदिवासी धोड़िया समाज ने ये चॅनल पर पाच-सात तुम्हाला एकदा बधाया। मैं प्रवीण धोड़ी सहर्ष स्वागत करत आहे ने मैं आज टीम मेरा मानेरी कुणकुण आहे ते दोस्तार आहे बाजूवालो अणा नाव आहे उमेश धोड़ी तणा ये बी पोहा आहे यो आहे आर्यो यो आहे हित ने यो मानो भावा आहे पोहा आहे ने आजू बे भावा आहे पोहा ते नसीबेरा आम्ही जे ठिकाणी जाहना आहे ते ठिकाणी तो लोकी पाहुणे गोयले आहे वो लोक स्कूल मानी एग्जाम खलास भी गोयली ते तो लोक मामा इथं फिरू गोयले आहे ने आम्हा पण तान जाहना आहे ते ता आम्ही कजे जाहने आहे ती तुम्हा मी आखत आहे ते ता धोड़िया भाषा समिति कोस अनावल ने धोड़िया आदिवासी नृत्य मंडल सिणधई राजमाला या तूर ने थाळिया वाद्य हिकूना प्रोग्राम आहे कार्यक्रम आहे ते मैं मानी टीम लेने ये तूर थाळी हिखाडू लगे पोहा ले चलने वाला है ते तामी आम्ही जाहना हूँ ने हमणो यो प्रवास बो आगे आहे त्यामुळे प्रवास में आम्ही काका करू कहाक जाऊं कुणा मिळू ती ये वीडियो में तुम्ही बधा हेरू ना है ने तहांच ये पोहे तां जाय ने तूर कहाक हिके ती पण आपणे हेरू ना है चला ते हमणो आजनो प्रवास पहोक रही तो तुम्ही हेरेत रवा। वलसाड पोची गो वलसाड में उतरू जाऊ आम्ही चला वारू उतरू आपणे वलसाड। આપણે હવારથી ચાલુ વિનેલો પ્રવાસ આપણે વલસાડ સ્ટેશન પર આવના ને ત્યાંથી પછી આપણે ચીખલી બસ પકડી ને ચીખલી જ્યારે આપણે ઉતારના ને ત્યારે એ મને ભાવાએ પોહા ઓલોખા ઓલોકનું મામો લઈને આવનો ને આપણે ચીખલી બસ ડેપો પર ઓલોખા આપણે પિકઅપ કરતા ને ત્યાંથી મેં આપણે અનાવલ આવના હું ને તે यहाँ पर जो माणू पिकअप कर लगावून आहे लेव लगावून आहे यो धोड़िया समाजनी संस्कृती हाचवी राखू लाग धोड़िया समाजनी भाषा हाचवी राखू लाग बहुत मोटा समाज में काम કર્યા કરે થાય यो झरझर बोले ने ત્યાં लागे का अमृतनी वर्षा भी है यो जर वाणी काढे ने ત્યાં लागे ने का कोयल बोले ताय उलो तणो मिठो स्वभाव आहे तो मिठो आवाज आहे ने ते म्हणजे अनावलना प्रसिद्ध लेखक साहित्यक कवी कुलीनभाई पटेल ते कुलीनभाई पटेल मी यहाँ आप पिकअप कर लगावून आहे लेव लगावून आहे क्यार पण कुलीनभाई आवी जाई ते आपणे तयारी में रहना है ते लगभग कुलीनभाई आवीज गो आहे पसाड़ी है कैमरामैन जरा दिखाते ते तुम्हा में एखाते समाजना वक्ता आवी गवाय बो आभार आपणे आमा पिकअप करू लेव लगावना तरी किती हवारती चालू विनोला आपलो प्रवास बोईसर थी काथी काम ना एरा नेहमी कुलीनभाई आपा लईने सिणधई गाव राजमला ह्या ज्या तूर थाळी या प्रशिक्षण आहे ती म्हणजे परेश भाई ने घर यहाँ पहुंची गया हूँ ने परेश भाई में अपने तो लोग ने घर जाना है चला ते आवा ते तुम्ही बधा एरी का यहाँ अपने पारंपरिक पद्धत थी पूजा भी गए है पूजा करीने पसी कुलीनभाई डॉक्टर साहेब लगे एक विनवणी करत आहे का जे काही आपले समाजनी जी आयती पिढी आवलेली आहे युवानी पिढी आवलेली आहे ते पोहे आवलेले आहे तर लोकांना काही मार्गदर्शन कर तर मैं समस्त गुजरात राज्य आदिवासी समाजना
अध्यक्ष आहे डॉक्टर प्रदीपभाई गरासिया वो लोक विनंती करत आहे ते जुवाने हा आपले काम मार्गदर्शन करजा तुला मैं मार्गदर्शन करू लाग डॉक्टर साहेब लाग विनंती करत आहे. आदिवासी संस्कृती भारत देशની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ आहे અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો એક હિસ્સો આદિવાસી વાજિંત્ર आहे અને ત્યાં ધોળિયા સમાજ તૂર થાળી વાદન એ અનમોલ વાજિંત્ર आहे. પણ કુલીનભાઈ અને પરેશભાઈ બે ભેગા મળીને એ તૂર વાદન તાલીમનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. માં ખૂબ ખુશી हुई કે બહુ જરૂરત હતી અને બહુ હાજા કામ કરતા. તો ખૂબ અભિનંદનો હોય શુભકામના પાઠવે ને આખો સમાજ તૂર થાળી વાદન શીખે અને પરંપરા આપણી ચાલુ રાખે અહીં શુભેચ્છાઓ હોય. જય બરામદેવ, જય કંસરીમાત, જય બામણિયા ભૂત. हाँ जय बरामदेव. तुरिया तूर हिखू आमने लाई ने आयते पोहे तूर हिखू लाग आमने लाई. माँ एखा का हिंदी में बे बात कर ते हिंदी में बात करें. ये बच्चे महाराष्ट्र से आए हैं तूर वादन सीखने के लिए और सिखाने के लिए आए हुए हैं वांसदा तहसील से धीरू भाई एवं ईश्वर भाई. ये बहुत जाने माने तूर वादक हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमने तूर वादन का अभ्यास वर्ग आयोजित किया हुआ है तो ये ख्याल हमारे मन में 1.5-2 साल से चल रहा था पर हम नहीं कर पाए थे. लेकिन आज हमें ये खुशी है कि बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं. ऐसा कुछ भी काम हमें करना हो तो हमारे गुजरात राज्य आदिवासी समाज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भाई गरासिया हमारे साथ खड़े रहते हैं. तो इनके आशीर्वाद से, इनकी द्वारा दी गई हिम्मत से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं. होकारा था आज बो हाजो प्रोग्राम कुलीनभाई, प्रदीपभाई ने महाराष्ट्र प्रवीणभाई यहाँ द्वारा हुए था. અને ખાસ કરીને જે તૂર નૃત્ય તૂર થાળીનો જે ઉપયોગ હોય પુલીનભાઈ આખા તો આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં તૂર જુદા વાગે, જુદા ચાળા વાગે, વેવા વાજનમાં નાચણા હોય, ત્યાર પછી મરણ પ્રસંગમાં આવે તે ઊભો ચાળો, મરણ ચાળો, ઊભો ચાળો એ ચાળા વાગે. આખા ખબર પડે કે આ માણું મરી ગયો, આગ લાગની ત્યારે બી ખબર પડે કે આગ લાગની ત્યારે ચાળો જુદો વાગે. જ્યારે કોઈ બાધા આખડી હોય અને મંદિરમાં જાય ત્યારે ચાળો જુદો વાગે, દેવ ચાળો. એટલે એ રીતે તૂર નૃત્ય માત્ર ને માત્ર એક મનોરંજનના સાધન ના મળે પણ જુદા જુદા પ્રસંગમાં આવરી લે અને જુદા જુદા પ્રસંગની જાણકારી કરવા લાગી એ તૂર નૃત્ય, તૂર અને થાળી વાગે થતા. એમી ખાસ કરીને કે 10 વર્ષથી તૂર ધીમે ધીમે ઓછા મંડલા અને ધીમે ધીમે ઓછા મંડલા પણ પાઠી કુલીનભાઈથી માંડીને નવા દોસ્તાર અહીં કે પ્રદીપભાઈને બધા નો પ્રયત્ન હતો કે આપણો નૃત્ય ઉમંડલા તૂર ધીમે ધીમે પાછા વાગવા જોઈએ અને વાજુ મંડના. પણ હવે નવી પેઢી એ હાયા તૂર હીખે પાછી જાળવી રાખે. આણે સારું મહારાષ્ટ્રી 4-5 પોહે લઈને પ્રવીણભાઈ આમનો આજુબાજુના ગામને માણો આમના હીખુલા ગામના અને બધાએ સાથ સહકારથી આજ એ પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય થાય તૂર હીખુના અને હીખાડોના. અને ખાસ કરીને આમાં બી ઓલો બધા આનંદનો કે મેં તે જાણી બી ના થયો કે આજ મેં આ પ્રોગ્રામ આવે પણ સાંજે વાત આમની ચાલ જવા તો પડી જ એટલે આમનો. અને ખાસ કરીને જે તૂર નૃત્ય કાથી આમના કેવી રીતે આમના કેણા કેણા ચાળા વાગે એ બધી જાણકારી કુલીનભાઈ આગળ બી ઓફી લે જાણી ચોપડીમાં બી હજા. પણ આજ હેખું ના હે તો આજ પેલા હેખી લે પાછી જે ચાળા વાગે તે પ્રમાણે આખવા પડે કે ઓ ચાળા એમ વાગે, ओ चाड़ो अह वागे, ओ चाड़ो अह वागे.
તું કહા કો આગળ જમણે હાથે કે ડાબે હાથે તે તુણે બી અહમ ફેરી કાઢવા પડે. પણ આમાં જો નાના પડતા જો આ ચાલતું હોય ને તે ત્યાં ઓટોમેટિક રાખવાનું. તે આપણે સવારે ઘર નાસ્તો કર્યો પરેશભાઈને ત્યાં અને પછી આપણે ત્યાંથી આપણા પિકઅપ કરેલા કુલીનભાઈ લેવલા ગાવના અને કુલીનભાઈ પછી આપણા ઘોમાઈ મંદિર યા એ થાનકે લઈ ગયા ને ત્યાં કુલીનભાઈ હાજી માહિતી દીધી ને તાણે પછી કુલીનભાઈનો દોસ્તાર आहे અરવિંદભાઈ કરને आहे એણે જય સ્વાદિષ્ટ ભોજનાલયમાં જમુના આયોજન કરેલા હતા તે ત્યાં આમાં કુલીનભાઈ લઈને આવના ને અહીંયા આम्ही જમના नेहमी आम्ही आधी निघून तयारीમાં आहे पण જેણે આજના એ ભોજન સમારંભ હમણાં સારું થવેલા હતા યા એ સાહિત્યક ને લેખક અરવિંદભાઈ મગનભાઈ પટેલ એણે ધોળિયા સમાજને અણનાયતેપોર ચક્રમચાળીઓ નોતરાણ ધોળિયા કહેવા તુણે કુકડે હવારે ને ઘણે ધોળિયા સમાજને ચોપડે લખેલા आहे તે આપણે અહે વ્યક્તિલા आज या मिळून आहे ने આપણે ચેનલને માધ્યમથી મેં એ વિનંતી કરત आहे का मी काहीक दिहाમાં અરવિંદભાઈના નવીન ચોપડા આવ્યા आहे તાણો વિષય आहे टायटल आहे आखा एरे ने आखा एरेમાં काय ते આપણે ધોળિયા સમાજને ઉખાણે आहे ती ચોપડા થોડીક દિહામાં લઈને આવું आहे જ્યારે ચોપડા પ્રકાશિત વી તે બધા ही ચોપડા લેજા ને જેણે ચોપડા લખેલા आहे તે વ્યક્તિલા આપણે મેળવવું आहे આનેથી આપણે જાણી લેના है કે એ આખા રે ઉખાણા ચોપડામાં કા વિશેષ आहे ती એ ઉખાણામાં હોજે ને પહેલાં તો કે લોકાએ પાસે જે ઉખાણા આંકેલે તે ઉખાણા બધે સમાવેશ આવે તો પુલિનભાઈ હોજો તો જયેશ હોજો રાજેશભાઈ જે બધાએ પાસે થાય ને કાંઈ ના કાંઈ મેં ઉઘરાણા કધેલા જ આવે તે ઉખાણે થવેલા आहे આરે દૂસરા का जे આપણે ઢોળિયા ભાષા શબ્દો જે હોજા એ વિહરાયેલા શબ્દો હોજા તો લગભગ 100-150 જેટલા ઉખાણા થાય કે આપણે જે શબ્દો બિલકુલ વિસરાઈ ગયેલા કે એમને પોતે જાણે જ નહીં તો આ શબ્દો બી અંદર થવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય ને લોક ભવિષ્યમાં આજ નહીં પણ ભવિષ્યમાં લોકો હોધી ત્યારે રીતે ખબર પડી કે એ જે વસ્તુ હોજી ગુજરાતીમાં તો બરાબર બી પણ અમુક તો ગુજરાતીમાં બી શબ્દો મેળે જ નહીં માનો કે એક શબ્દ હોય કાકી બિલાડી તો એ આપણે ઘરમાં જ પેલા ટોળા પર ઘર બનાવે મંટોડિયા ને તે આખા એક કાક બિલાડી ને ગમે ત્યાંથી અળિયા લાવે જાત જાતને અળિયા રહે એ ચોક્કસ પ્રકારના રહે તો ઓલો બધા આપણે સંશોધન ના કરે તે અળિયામાંથી જે નીકળે ને પાછી તે કાક બિલાડી જ નીકળે તો આ ઘણા બધા શબ્દો એ ઉખાણામાં જવાબ રૂપે મેં બધા થવેલા નાની જે વિશેષતા તે ઉખાણામાં આખેલી એ રીતે લગભગ 350થી વધારે ઉખાણે મેં તૈયાર કરતા હે કે જેથી આપણી જે ભાષા હોજી થોડીક આપણી સંસ્કૃતિ હોજી એ થોડીક જળવાઈ રહી
ગુજરાતમાં ધોળિયા સમાજના સંસ્કૃતિએ જો લોકી ભક્કમ પાયો आहे તો હા કવિ લેખક સાહિત્યક કુલીનભાઈ ને તાણા સહકારી મિત્ર સાહિત્યક લેખક અરવિંદભાઈ ને ઓબી કવિ આપણે आहे ઓબી કવિ એ ભાઈ પણ કવિ છે આપણો પરિચય રાજેશભાઈ કરને આપણે પણ કવિ છે આપણે સમાજના ને પછાડી આપણો સાહેબ દોસ્તાર आहे જયેશભાઈ ये होटल में अरविंद भाई आम्हा जमाडूला लावना मी ह्या स्वादिष्ट जय भोजनालयમાં हा जो भोजनનો आस्वाद लेतो आहे नेहमी आम्हा पण निंगूनी गाय आहे ताण्यावर आम्ही आती निंगूत आहो ने मैं माणेरी आवनेले અહીંયા જે ભવાય પોહે आहे दोस्तार आहे पोहे आहे वो लोक विनंती करत आहे का આપણે આ સાહિત્ય કવિ લેખક आहे તે આપણે वो लोकના આશીર્વાદ લઈ લેવા वो लोक ही આપણે સમાજના પાયા आहे ને तुम्हा આવતી પેઢીમાં ही काम આગળ લઈ જવાના आहे તાण्यावर वो लोकના આશીર્વાદ तुम्ही લઈ લેવા હા